मुक गई, तेरे वाली रात मुक गई। हम झूम गए
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰੀ है और वो पथरी बहुत ज्यादा दर्द होती है। अगेन कह रहे हैं कोई इस जगह मजदूर है, तेरा नाम की तो शुरू होता है और एक पथरी है एक साइड पे, बहुत ज्यादा पेन होती है। जल्दी उसे कौन है, टीम जल्दी चेक करो कौन है। हाँ जी भैया, माइक दो जल्दी, माइक दो जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अगर कोई है तो आगे आ जाए जल्दी। अगर किसी का नाम के से शुरू होता है तो उसकी पत्नी है तो जल्दी आगे आओ। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। मैं अगेन बोल रहा हूँ, किसी ने गवाही देनी है पीछे जाओ, अपनी टेस्टमनी लिखाओ। अगर किसी ने टेस्टमनी देनी है पीछे जाओ जल्दी और अपनी टेस्टमनी लिखाओ। आंखें बंद करो और प्रार्थना में जाओ सभी जन। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं अभी, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ भयंकर बीमारियां, पथरी, रसोलियां, गिल्टियां अब भी गैप हो चुकी है। आप वॉशरूम जाएंगे और पथरी बाहर आएगी, आप वॉशरूम जाएंगे रसोली बाहर आएगी। मैं चेक कर रहा हूँ अभी अभी आप ठीक हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। मैं एंजल्स को यहाँ वर्क करते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एंजल्स आपके बीच में मौजूद है और आप चंगे होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों पर उठाओ आसमान को, सुर की ओर आंखें बंद करो और प्रार्थना में जाओ सभी जन। अपने हाथों को उठाओ, प्लीज लेना खुले खुले कर लो। अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना में जाओ। उठाओ उठाओ, अपने हाथों को आके बंद करो, प्रार्थना में जाओ। सभी से उठाओ, अपने हाथों को आके बंद करो, प्रार्थना में जाओ। अगर किसी ने टेस्टमनी देनी है पीछे जाओ, जल्दी बात करो, अपनी गवाही दो जाके जल्दी। योरोही लराबा लराबा सनामा अपने हाथों को सभी जन आके बंद करो। उठाओ उठाओ, अपने हाथों को आके बंद करो, सभी जन प्रार्थना में जाओ। यस लॉर्ड, संसार को जीत लिया,
प्रभु
Krishna
स्वागत है परमेश्वर की जीवित प्रार्थना दिवस। हालेलुया हालेलुया, आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए सभी दोनों अपनी जगह पर, आत्मा में अब खड़े हो और प्लीज खुले खुले होकर प्यो, गर्मी बहुत ज्यादा है। टीम खुले खुले बॉल चार लेना, लेडीज ने और 2 लेना जेंट्स दी, और टेस्ट मनी जल्दी लेके आओ, टेस्ट मनी लगी लेके आओ जल्दी। और कोई उठ के पंडाल से बाहर ना जाए प्लीज, ये स्पेशल टाइम है ਹੁਣ वो देखना जानता जो परमिशन ने किया है। शोर बंद करो प्लीज, टीम जाओ शोर बंद करो। हालेलुया चल वो पखा चला के नोट करो, लेना खराब ना करो, ठीक है? वो पखा चला के नोट करो, वो सेंटर ला दो, ऊपर कर दो। हालेलुया, प्लीज शोर ना कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आइए कुछ दवाइयाँ सुनो। हालेलुया, सारा विश्व फलो चुका करा दो। हालेलुया, आइए कुछ दवाइयाँ सुनांगे। जिसना नहीं दसिए पास्टर जी, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਹਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, जोर ना परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। आइए नेक्स्ट गवाही सुनागे। हालेलुया। पासी जी सिस्टर का नाम संदीप है और ये डेरा बाबा नानक दे रहन वाले हैं। इन्हां दी गवाही ये है, ये कहंदे परमेश्वर विच चलण तो पहला मेरी अखां चली गई सी, अखां दी रोशनी बिल्कुल जा चुकी सी, ये कुछ देख नहीं पाते सीगे। इन्हां नूं काफी परेशानी दा सामना करना पैंदा सी, जिहदी वजह नाल इन्हां दे घर दे भी परेशान सी। की प्रॉब्लम सी? इस पैन से कोई जाना मेनू ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। हालेलुया। इस पैन ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।
ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 25 ਚੀਜ਼ ਇਹ 25-30 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? तो फिर संत जी हो गई, फिर प्रार्थना कराई, फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਅਗੇਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? दो ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? तीन ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ। ਫਰਾਈਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਟਾਲੀ ਔਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर ना परमेश्वर की महिमा कीजिए। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਥ ਗਿਆ और बिल्कुल ठीक हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। जोर ना परमेश्वर की महिमा कीजिए सभी जन। हालेलुया। सिस्टम ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ? हालेलुया। दोस्तों लोगों ठीक हो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ? हाँ जी संत जी ठीक है। हालेलुया। नेक्स्ट भाई आइए, परमेश्वर को ब्लेस करे, उच्चा करे। बस ये नहीं भाई। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਟਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰਾਈਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। हालेलुया। जोर ना ये आपके लिए भी होने जा रहा है। आप भी रिसीव करो अपनी जिंदगी में। आपके बच्चे, आपकी फैमिली भी ब्लेस हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जब आप इस टेस्टिमनी को सुन रहे हो, जब आप इसको रिसीव कर रहे हो, आप भी हील हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखें बंद करो, सभी जन प्रार्थना में जाओ। आंखें बंद करो, सभी जन प्रार्थना में जाओ। अपनी बाइबल उठाओ, जबरदस्ती दुआ करेंगे सभी जन। वेट करो। अपनी बाइबल उठाओ, जबरदस्ती दुआ करेंगे सभी जन। आंखें बंद करो। उठाओ अपनी बाइबल को बंद करो। बोलो परमेश्वर मैं तेरी हुजूरी नाल, तेरे कलाम दे नाल, तेरे वचन दे नाल प्यार करदा हां। मैं प्यार करदी हां प्रभु। बोलो जितने पैन प्राइस जगह पे बैठे हैं सभी बोलो खुदा हम तेरी प्रेजेंस से लव करते हैं, हम तेरी प्रेजेंस से प्यार करते हैं पिता। मेरे यहोवा मेरे खुदा, जब हम तेरे कलाम को सुने हमारी जिंदगी बचाई जाए, हमारे हृदय की हर एक परेशानी खत्म हो जाए, हर रोग हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। बोलो परमेश्वर जो दो से तेरे कलाम में सुनिए सारी जिंदगी बचाई दवे, छुड़ाई दवे और खुदा तेरी ओर से महान आशीष हमारी जिंदगी में आए। सभी बोलो पुकारो परमेश्वर को। अपने घुटनों पर आओ सभी जन।
सभी जन घुटनों पर आओ जल्दी जल्दी। बोलो परमेश्वर को रेडी करने को तैयार कर आज के कलाम के लिए, आज के वतन के लिए। अगर पुकार रहे वो आपको सुनेगा और उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हर एक पाप के लिए माफी मांगो, हर एक गुनाह के लिए माफी मांगो और बोलो परमेश्वर को रेडी कर, तैयार कर, ताकि जब मैं तेरे कलाम को सुनूं मेरी जिंदगी बचाई जाए, शुरू जाए। और बोलो परमेश्वर तेरी ओर से महान और महान आशीष मेरी जिंदगी में आए मेरे यहोवा। यहोवा रखा ला राही ला रहा साहा री बाबा 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 बाबा। टीम चर्च प्रार्थना में जाओ, सभी 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 जन घुटनों में आ जाओ और प्रार्थना में जाओ। मैं हजूरी को यहाँ मंजूर देख रहा हूँ, मैं वंडरफुल फायर को देख रहा हूँ। इस जगह पर एक बड़ी फायर और एक बड़ी आग इस जगह पर काम कर रही है। यो रहो खोले रहो साहिगा। सभी घुटनों पर आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और प्रार्थना में जाओ। खुदा बोलो मेरे हर गुनाह को, हर एक पाप को माफ कर, मेरे हृदय को ओपन कर, ताकि जब मैं तेरे कलाम को सुनूं मेरे यहोवा, मेरे पिता, मेरी जिंदगी बचाई जाए, जुड़ाई जाए। मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, तेरी ओर से महान आशीष मेरी जिंदगी में आई यहोवा। बोलो 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 बोलो, क्योंकि वचन बोलता है मुड़ो, अपने गुनाहों से, अपने पापों से मुड़ जाओ, तौबा करो और मुड़ो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और प्रभु के हजूरी से अच्छे दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। अपने पापों को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, अपने पापों गुनाहों को छोड़ दो और प्रार्थना में जाओ। सभी जन सभी जन सभी जन आपकी जिंदगियों में महान कार्य होने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप महान 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 देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने माउथ को ओपन करो, अपने मुंह को खोलो यहोवा के लिए और पुकारो उस परमेश्वर को। बोलो परमेश्वर मेरे हृदय को ओपन कर, मेरे हृदय को पवित्र कर। जब तेरा कलाम मेरे हृदय में जाए परमेश्वर, वो एक बड़े फल को पैदा करे, बड़े उत्तर को पैदा करे। इनको तैयार कर अपने कलाम को सुनने के लिए, ताकि जब तेरा वचन इनके अंदर जाए खुदा, हर बुरी चीज, हर बुरी लत इनकी लाइफ से बाहर आ जाए। हालेलुया, पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए ऊंची आवाज से। हालेलुया हालेलुया, स्वागत है आप सभी का खुदा की हजूरी में। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम को। बुक ऑफ यूहन्ना, रियलिटी में प्यार की है ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि तेरे नाल बड़े लोग, बड़े दोस्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ दाऊद कहता है ਜਦੋਂ मेरे माता पिता ने मैनू त्याग दिता तो यहोवा ने मैनू संभाला। क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? और बाइबल कहती हाँ वो भूल सकती है, पर वचन कहता यहोवा कदे भी ना तेनू भूलदा ना तेनू त्यागदा है। हालेलुया।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੇ ਭੱਜਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੰਦਰੀ ਕੋ। देखिए 6 महीना की बेबी और 6 साल हो गया आज भी उतरा बैठे हैं, क्योंकि जिस चीज को यहोवा ने बंद कर दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता है। और जिस की कहते एक रूल होता है किसी चीज का, परमेश्वर का भी एक रूल है। अगर तुम पवित्रता च रहो, परमेश्वर ਨਾਲ जुड़े रहो, तुम कदे भी दोबारा पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ना जाओ तो तुम कदे उस बीमारी ਨੂੰ दोबारा अपनी जिंदगी देखोगे नहीं। पर बाइबल कहती है अगर एक बंदा पाप ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ दोबारा पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭयंकर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ अगर एक शैतानी आत्मा छड़ के साथ होर आंदियां ने फिर वापस ਹੁਣ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਣੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। एक दूसरा आत्मा वाला व्यक्ति मेरे को आया और ब्रदर संजू इतने मौजूद है, खड़े हो ना, माइक लेके दो जल्दी। संजू ब्रदर इतने, हाँ जी खड़े हो ना। इन्होंने एक बंदे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੂੰ ਜਲਦੀ। एक बंदे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨਿਓ ਜੋ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ? पहले दिन ही ठीक, 2 दिन बाद फिर शराब ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹੀ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਰਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਰਚ ਬਦਲੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, आज बस ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। जाता है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆज्ञा है ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। पढ़ो दोबारा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਰੋਸ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। और दूसरा परमेश्वर ਨਾਲ जुड़े रहना, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਨੂੰ ਪੜੋ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੇਡਾਂ ਫਲਵੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਭੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਫਲ ਦੇਣਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 500 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਦਿਵਾਓ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ फल देने लेकिन जो टहनी मुझ में है और फलती नहीं है वो उसे काट के अलग कर देता है और जो टहनी फलती है वो उसे और शांगता है ताकि और ज्यादा फल दे ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਂਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲੀ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਰਾਤੋਂ ਹੀ ਵੜ ਦੋਗੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪਾਪ ਹੈ बाइबल कह रही हालेलुया परमेश्वर साडे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करता है मैं एक एग्जाम्पल बाइबल देना मैं बाइबल च जगह लिखे आ जो असी पढ़ी देवांगे जो लोगों ने बिलीव नहीं करना पहले राजा की पुस्तक निकालो पहले राजा की पुस्तक खुदा 15 अध्याय सॉरी 15 नहीं एक ਇਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ 18 ਦੀ 27 ਤੋਂ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 18 ਦੇ 27 ਤੋਂ ਪੜੋ दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया ऊंची शब्द से पुकारो वह तो देवता है वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि वो सोता होगा और उसे जागना चाहिए आगे बढ़ो और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बच्चियों को अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए उस जगह पे जो एलिया परमेश्वर दे जगवेदी बनाने लग गया उसी समय बाल देवता पता की कर रहे थे बाल देवता 450 नबी चाकू छुरियां लैके अपना खून अपना मांस वट के खून बहा रहे अपने देवते के और उन्होंने देवता उन्हें टस तो मस नहीं की और बाइबल कहती एलिया ने केवल परमेश्वर की जगवेदी की मरम्मत की मतलब कि परमेश्वर ने हुक्मां ਨੂੰ जोड़ दिता बस उन्होंने हुक्मां ਨੂੰ पूरा कर दिता और बाइबल कहती स्वर्ग तो आग उतरी और पानी भी सारा खत्म हो पानी भी सारा पूरी तरह आग ने चूस लिया और जमीन भी सड़ गई इन्नी भयानक आग उतरी उसी जगह ने 450 बंदा कदी ऐ छुरी मार रहा कदी ਉਹ छुरी मार रहा एक वो भी परमेश्वर है जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਆਪ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ
जो भी मतलब मान लो अगर उन्होंने पास्टर है या कोई भी अधिकारी उन्होंने बड़े वो की कर रहे 450 बंदा कभी छुरी ऐन उमर कभी ओन उमर अपना खून बहा रहे अपने देवते दे उन्होंने खुश करने वास्ते पर उन्होंने देवते ने कोई भी गल नहीं सुनी टस तो मस नहीं होया और बाइबल कहती एलिया ने परमेश्वर की टूटी हुई जगवेदी की मरम्मत की थी और स्वर्ग तो आग उतरी स्वर्ग तो सब कुछ सड़के नाश हो गया हालेलुया Who is best? ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਦਾਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ और जो उन्हें चुकया गया उन्हें घर बंदगी की गई प्रार्थना की गई ऑयल अप्लाई किया गया आज जो फैमिली बिल्कुल फ्री है साडा परमेश्वर वो वा अगर तुसी उन्हें मनोगे अगर तुसी उहदे ते बिलीव करोगे तो बाइबल में तुसी बचाई जाओगे अगर तुसी नाम ते पेश करोगे बाइबल में तुसी बचाई जाओगे बचाई जाने का मतलब की है कोई भी विपता कोई बीमारी कोई भी कठिनाई तुहानू टच नहीं करेगी ये परमेश्वर का वायदा है और बाइबल की एक भी बिंदी इधर तो उधर नहीं होंगी है लोग मुकर सकते हैं सगा भरा मुकर सकता कि तेन मैं जिन्हें क्या 10 किले तेरे 10 किले मेरे वो एंड टाइम मुकर सकता है तेरे बुरे टाइम जो मुकर के 15 किले ले सकता है लेकिन मेरा परमेश्वर कभी मुकरता नहीं है अगर उन्हें तेन कहा कि मैं तेन ये राज दवांगा आ धरती मैं तेन दवांगा वो तेन देनी उन्हें अब्राहम ने एक प्रॉमिस किया वायदा किया कि मैं तेन वड्डी कौम बनावांगा उन्हें बल अब्राहम ने की किया कि ना अपने घर तो अपने सगे सोतरा तो अपना माल सब कुछ छड़ के चला जा उन्हें परमेश्वर के सब तो पहले हुक्म फॉलो किए और बाइबल कहती परमेश्वर ने वड्डी कौम बनाया एक जगह से अपने लोगों को पता की कहता है कहना चारे बन्ने निगाह मारो जितों तक निगाह जानी सारी जमीन अपनी है उन्हें कितना छड्या कोई 2 किले 4 किले छड्डे होंगे पर जो परमेश्वर ने दिता 1000 किले वापस किए परमेश्वर ने उस समय रेतली भूमि दूर दूर तक निगाह जाती थी और अब्राहम अपने लोगों को कहना जितों तक तेरी निगाह जाती सारी जमीन अपनी है इन्ना महान खुदा ने बनाया परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया खुदा कभी अपने प्रॉमिस को मुकरदा नहीं है एक इंसान मुकर जाता है और जो एक इंसान मुकर जाता है मैं सजा दसदा की है एक व्यक्ति रिटायरमेंट होने वाली सी उन्होंने ये रियलिटी है आज तो कोई 6 साल पहले की स्टोरी है स्टोरी नहीं रियलिटी है उस बंदे ने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर जो मेरी रिटायरमेंट तो बाद मैंने जो पैसे मिलने हैं तो मैं 2 लाख रुपये का नहीं 5 लाख रुपये चर्च में दूंगा उसने मैं नहीं कहना ऐसे प्रॉमिस करो अगर खुदा ने कुछ करना है तो कर दो बस प्रॉमिस करने की लोड़ नहीं है उन्हें किया जो उन्होंने पेंशन मिली वो मन से लालच आ उन्हें नहीं किया अज जो तुम उस बंदे के घर जाओगे ना वो छत टुटी पई है जिमें एक बड़े गरीब बंदे का घर होंगे उस बंदे को 45 के 50 लाख रुपये मिले उन्हें 1.5-2 साल में सारा खत्म करता उन्हें पहले प्लॉट ले प्लॉट और डाउन कीमत होगी उन्होंने लॉस हो गया उस बाद टैक्सियां पाई टैक्सियां लॉस हो गया उन्हें होर कोई बिजनेस शुरू किया और भी लॉस हो गया उस बंदे ने प्रभु से 2 लाख करके 50 लाख रुपया खराब कर लिया अपना 50 लाख रुपया पूरा कर लिया 1.5 साल के अंदर वो बंदा रूढ़ी से आ गया लखा तो सोच के देखो इसलिए मैं तुम हमेशा की कहना है खुदा दे अगे कोई ऐसा प्रॉमिस ना करो जो तुम पूरा नहीं कर सकते हो हाँ पर जो परमेश्वर ने तुम वादा किया है वो पूरा करेगा जरूर करेगा तुम मुकर सकते हो परमेश्वर नहीं मुकरता है हालेलुया परमेश्वर नहीं मुकरता है अपने पड़ोसी ने कह दो परमेश्वर नहीं मुकरेगा उन्हें जो तेन कह दो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है उन्हें जो तेन कह तेन महल देवांगा तेन महल देवांगा पर तेनों वायदे से चलना पड़ेगा तेनों अगर तू प्यार करता है प्यार से बनया रहना चाहना है तेन की करना पेगा वो हुक्मां की पालना करनी पेगी वो हुक्म कोई ज़्यादा कठिनाई वाले हुक्म नहीं है वो हुक्म बहुत वड्डे नहीं है वो हुक्म इन्हें कि तुम पवित्र रहो प्रार्थना में बने रहो बाइबल पढ़ते रहो और परमेश्वर को हमेशा याद रखो अपनी जिंदगी के कुछ लोग परमेश्वर को भुल जाते ऐसे कुछ लोग नहीं अगर मैं तुम गवाहियां देवांगा तुम कहना कि ये बंदा किवें भुल सकता प्रभु को लखा करोड़ा खुदा को लैके अज परमेश्वर तो बैक साइड हो चुके हैं लोग हालेलुया पर तुम ऐसा काम नहीं करना है साढ़े हर एक ना परमेश्वर का प्रॉमिस है मैं तुम वड्डी कौम बनावांगा
अगर तुम एवेंजलिज्म करोगे, तुम एलियन की तरह चलोगे, तो हर एक शैतानी चीज़ों को परमेश्वर के घर चो फायर के नाल खत्म करेगा और तुम फ्री हो जाओगे, क्योंकि तुम बचाने लिया है। क्योंकि वह वायदा है जी टाली फल देती है उन्होंने शांग दे ताकि होर फल दे। तुम 4 मरले तक सहमत नहीं रखना उन्हें कि तुम 4 मरले बड़े हैप्पी हो जी। नो नो नो, प्लैनिंग तुहाडे वास्ते वड्डी है, ਉਹਦੀ कल्पनाएं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहुत महान है, बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਬ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 10 ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ 25% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 6% ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ 25% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਮਾਈਂਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਓਪਨ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪੈ, ਬੋਲੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਾ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, स्वर्ग की बुद्धि खरीदनी है। सुलेमान की तरह, सुलेमान तो बड़ा राजा कोई नहीं सी, सुलेमान तो अमीर कोई नहीं सी। उसकी बुद्धि कितों आई? उन्हें 1000 पेडा बोइया प्रभु के पवन रात को सुपना आता है, परमेश्वर को बोलता है मंग की मंगता है, मैं तेन अद्धा राज भी दे दूंगा। कहना परमेश्वर मैनू बुद्धि दे। तेरे अंदर एक डर है, परमेश्वर तेन बुद्धि देगा। तेरे 4 मरले 40 मरले बदलेंगे, 40 किले बदल जाएंगे। तेरे को बुद्धि हैगी है। तेरे को जो बुद्धि नहीं है, फिर तेरे को 40 किले भी और 4 मरले बदल जाएंगे। क्योंकि मूर्ख इंसान की करता है, अपनी मूर्खता ने सब कुछ खत्म कर देता है। उस मूर्ख ने 2 लाख दे करके 40-45 लाख रुपए का घाटा खा लिया। उन्हें फिर नहीं आया कि क्यों ये खराब हो रही, क्यों खराब हो रही। आखिरकार जो सारी मनी खत्म हो गई, फिर उन्हें याद आया कि मैं पास ना वादा किया 2 लाख रुपए का। इस तरह के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। फिर बदनाम चर्चा कर दे, मैं चल जाना सी, मैंने 50 लाख मिले जी, खराब हो गया। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरा मनना है कि जे मेरे को 1 लाख रुपया है, उन्हें मैं इस्तेमाल करने वाला ज़्यादा सेवज लगा दूंगा, मैंने पता है 1 लाख की जगह 10 लाख बन के वापस आना है। हालेलुया। कोई भी स्कीम तुहानू इन्ना नहीं दे सकती है दिनों के विच वापस कि तुम 1 लाख बोया तुहानू 10 लाख वापस मिले, पॉसिबल ही नहीं है। पर परमेश्वर कर सकते हैं, खुदाबंद कर सकते हैं। एवरीथिंग पॉसिबल इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। उन्हें की पढ़ा जी, जो डानी फल देती है वो उसे होर शांगता है ताकि और फल दे। अगर तुम फल देने लिए आए हो, चुने गए हो, तुम परमेश्वर का कलाम मनते हो, दस दो प्रभु वाले लोगों को, तुहानू परमेश्वर होर शांगेगा, होर ज़्यादा तुहानू महान बनाएगा, तुम होर ज़्यादा फल देवोगे। हालेलुया। अज तो बाद अंदरों हर एक के अंदरों एक फायर चलकेगी, वो तुहानू कहेगी चल उठ से परमेश्वर का कलाम वंड, और तुम वंडोगे और तुहानू होर महान बनाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट पढ़ांगे, पढ़ो नेक्स्ट 15 यूहन्ना 15:2-3। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हालेलुया। क्या ना सुनेगा मेरी पता अगर बल्ब चल रहा है कि मैं तार को थोड़ी तोड़दा, इसका करंट पास होना बंद हो जाना और इस बल्ब ने टोटली बंद हो जाना। उसी तरह अगर तुम पेड़ के नालों एक पत्ता या कोई टहनी तोड़ देंगे हो, वो सुक के खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो नसां कह लो या फिर वो अंग कह लो जुड़े होंगे हैं।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੈਕਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਰ ਲੈਣਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਜੋ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਓਨਲੀ 21-22 ਆ। ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਡੇ ਨਾਈਟ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲਵੰਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਕਿ 3 ਸੀ। ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦਸਵੰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 2 ਮੱਝਾਂ 50 ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਉਹ 2 ਮੱਝਾਂ 50 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 50 ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਵਾਲੇ ਨੇ 10 ਕਰ ਲਏ, 2 ਵਾਲੇ ਨੇ 4 ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟਿਆ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜਾ ਖੋਇਆ ਤੇ ਤੋੜਾ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਧੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਧੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਧੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਧੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰ 200-300 ਪਾਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜਸ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਪਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਐਪਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੀਓਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਓਨ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੈਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜੇ, आगे मेरे घर बैठ गए, नहीं जी इतना लिखा हुआ कोरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਓਨ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੂਸੀਅਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਦੁਖੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵੰਡੋ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਵਾਲੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬੇਕਾਵੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੰਡੇ ਇਸੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਤੋਬਾ ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੋ ਬੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕੋ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੜੋ ਇਹਦਾ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आगे मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਟ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ एवरीथिंग पॉसिबल इन जीसस नेम। आमीन। अपने कदम करो, बोल परमेश्वर में तेरे विच बने रहा, मैनू इन्ना पवित्र बना, मैनू दिलेर बना। सिखा ताकि ये तुझसे प्यार कर सके, वो तेरे में बढ़ सके। पिता अपना बीज प्रभु ने उठाओ, जो तुझे बोला तुझे परमेश्वर मैं ना काम कर रही है। आई डोंट नो दूजी चीज़ का मेनू पता नहीं है, किसी मैं आपको बोल रहा पता नहीं है। पर साडी चीज़ का रूल है, जिन्हें तुझे ऑफरिंग बहुत सारी सेवा कर दी कि मैं खुद जॉब करदा अपने वास्ते, और मेरी सैलरी बहुत है मेरे घराने